Hi students, welcome to our video class. In this class, we will see about the subject Computer Science, Control Structures in Python. In this chapter, we will study jump statements. There are 3 jump statements available in Python. One is break, the next one continue, and another one is pass. Let's now we will see one by one. Jump statements in Python. The jump statements in Python is used to unconditionally transfer the control from one part of the program to another one. There are 3 keywords to achieve the jump statements in Python. That is break, continue and pass. The following flowchart illustrates the use of break and continue. So this is the flowchart for break and continue statement. So what is jump statements in Python? It is used to unconditionally transfer the control from one part of the program to another one. There are 3 keywords to achieve the jump statements in Python: break, continue and pass. Let's now we will see one by one. The first is break statement. The break statement terminate the loop containing it. So break statement எதுக்காக கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it terminate the loop. So அந்த particular loop terminate பண்றதுக்காக கொடுக்கிறது தான் break statement. The control of the program flows to the statement immediately after the body of the loop. Suppose இப்போ control flow இப்போ iteration or iterationல இப்போ while and forல பார்த்தீங்கன்னா the set of process will repeatedly again and again. So set of programs, it will process repeatedly again and again till that condition reaches false. So condition வந்து false reach பண்ற வரைக்கும் அந்த while and for loopல பார்த்தீங்கன்னா அந்த set of statements வந்து execute ஆயிட்டே இருக்கும். So அந்த flow-வை வந்து stop பண்ணணும் அப்படின்னா we will give break statement. So break statements is used to terminate the loop. அந்த particular loop-வை வந்து terminate பண்றதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. A while or for loop will iterate till the condition is tested false, but one can even transfer the control out of the loop with the help of break statement. So இந்த மாதிரி for and while பார்த்தீங்கன்னா the loop continue ஆயிட்டே இருக்கும், iteration வந்து continue ஆயிட்டே இருக்கும் till the condition is reached false. So false reach பண்ற வரைக்கும் அந்த set of program or set of statements வந்து execute ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட். பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம அந்த கண்ட்ரோலை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினேட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட். When the break statement is executed, the control flow of the program comes out of the loop and starts executing the segment of code after the loop structure. So break கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த particular loopல இருந்து it will comes out. So அது வெளியில வந்துட்டு it will execute the next loop. So அந்த particular loopல இருந்து மட்டும் தான் exit ஆகும் and it will continue the next loop. So அந்த அடுத்த next loop வந்து continue பண்ணிக்கும். If break statement is inside the nested loop, suppose ஒரு break statement வந்து ஒரு nested loopல கொடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா so first it will terminate the inside of the loop. ஸோ பிரேக் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர்மோஸ்ட் லூப்பில் கொடுத்துருந்தோம்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்னர்மோஸ்ட் லூப் மட்டும்தான் டெர்மினேட் ஆகும் அண்ட் இட் வில் எக்ஸிக்யூட் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லூப். ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் லூப் வந்து நார்மலாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ த சின்டாக்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு கிவ் த கீவேர்ட் பிரேக் இன் ஸ்மால் லெட்டர். ஸோ ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் keyword. So this is the syntax for break statement. So this is flowchart for break statement. So first to control flow to enter the condition. If the condition is true, that means break வந்து execute ஆகும். So execute means it will terminate that particular loop. So அந்த particular loop terminate பண்ணிடும் and remaining loop வந்து exit ஆயிட்டு இருக்கும். எப்போ வரைக்கும் till that condition reaches false. ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் ரிமைனிங் லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் அந்த கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் எக்ஸிட் த ஃபைனல் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்.
So this is example. Suppose இப்போ ஒரு for inside loopல இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்க, nested loopல இருந்தது அப்படினா, suppose if conditionல இருக்கு break அப்படினா, so innermost loop மட்டும் தான் terminate ஆகி வெளியில வந்துரும், outermost loop வந்து exit ஆயிடும். Same like that. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா while conditionல இருக்கு அப்படினா, so இங்க break இருக்கு, if conditionக்கு அப்புறம் இங்க break இருக்கு அப்படினா, so இந்த break பார்த்ததும் என்ன ஆயிடும்னா innermost loop மட்டும் terminate ஆயிட்டு outermost loop வந்து execute ஆகும். So this is the working of break statement in for loop and while loop. So next one is one example to illustrate the use of break statement inside the for loop. The above program will repeat the iteration with the given jump statement as string. Each letter of the given string sequence is tested till the letter E is encountered. When it is encountered, the control is transferred outside the loop block or it terminates. As shown in the output, it is displayed till the letter E is checked after the loop gets terminated. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க எங்க வந்து E அப்படிங்கிற letter encountered ஆகுதோ, so அது வரைக்கும் இந்த remaining part of the words வந்து display ஆகும். So it will encounter the letter E. So E check பண்ணும்போது condition true ஆகும். So true அப்படிங்கும்போது it will terminate the program. So break என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it terminate the iteration and it will comes out. So terminate பண்ணிட்டு வெளியில வந்துரும். So that is the program output. So just we will see that output here. So பார்க்கலாம். So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா for word இந்த programs வந்து நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். So I give file and save and click go to run and run module. So run module கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா JUMPSTAT வரைக்கும் execute ஆயிட்டு E அப்படிங்கிறது வரும்போது it will terminate the loop terminate ஆயிருது. So remaining part எல்லாமே terminate ஆயிருச்சு. So this is continuous statement. So அந்த continuous statementலயே நம்ம else part கொடுத்தோம்னா எப்படி work ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா if a loop is left by break, so அந்த particular loop வந்து break ஆல left ஆச்சு அப்படின்னா, break மூலமா terminate ஆச்சு அப்படின்னா, the else part also not executed. So else part execute ஆகாது. Suppose ifல வந்து ஒரு loop கொடுத்திருக்கோம், so அந்த loopல வந்தீங்கன்னா break கொடுத்திருக்கோம், அந்த break வந்து அந்த particular if வந்து terminate பண்ணுச்சு அப்படின்னா, and it will also not execute the else part. So else part என்ன ஆகாதுன்னா execute ஆகாது. So example பார்க்கலாம். Same like that the above program. So same aboveல இருக்கிற program தான் else part கொடுத்து அது end of the loop நம்ம கொடுத்து terminate பண்ண வச்சிருக்கோம். So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா E வரைக்கும் execute ஆகும். எப்ப E encountered ஆகுதோ இது break ஆயிட்டு இந்த particular loopல இருந்து வெளியில வந்துரும். So இந்த loopோட continuation else part also. So இந்த else part execute ஆகாது. So it will exit the outside. So இதுல இருந்து exit ஆகி இந்த particular print மட்டும் தான் execute ஆகும். Because இது ஃபுல்லா சேர்த்து ஒரே ஒரு loop தான். So if else. So if else அப்படிங்கிறது same loop. So இந்த particular இதுனா இது மட்டும் break ஆயிட்டு வெளியில வராம else part execute ஆகாது. So E அப்படின்னு பார்த்துச்சுன்னா terminate ஆகி இங்க வெளியில வந்துட்டு end of the programக்கு வந்துரும். சரி. So just to execute this program. So இப்போ இந்த program வந்து இங்க type பண்ணிருப்போம். So go to file and click save. Then go to run and click run module. And we got the answer jump statement and it will goes to this line. So இந்த லைனுக்கு வந்துருது. So if இந்த break வந்து check பண்ணிட்டு terminate பண்ணிட்டு else part execute ஆகாது, it will comes out. So வெளியில வந்து இந்த particular out of the loop அந்த loopக்கு வெளியில இருக்கிற இந்த print மட்டும் execute ஆகுது. So this is the break statement. So note that the break statement has even skipped the else part of the program and has transferred the control to the next line following the loop block. So next is continuous statement. So continuous statement, unlike the break statement, it is used to skip the remaining part of the loop and start with the next iteration. So breakல பாத்தீங்கன்னா அந்த particular block terminate ஆயிட்டு வெளியில வந்துரும். But continueல பாத்தீங்கன்னா அந்த particular
பார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு இட் வில் எக்ஸிக்யூட் தி அதர் பார்ட் ஆஃப் த லூப். ஸோ மற்ற லூப்பில் இருக்கிற மற்றது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகி வெளியில் வந்துடும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகி வெளியில் வந்துட்டு ரிமைனிங் பார்ட் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ரிமைனிங் ஐட்ரேஷன் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் டு கிவ் த கீவேர்ட் கண்டினியூ இன் ஸ்மால் லெட்டர். ஸோ லூப்புக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது, அந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துட்டு ரிமைனிங் பார்ட் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எப்போ வரைக்கும்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்கிற வரைக்கும். எப்போ அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டினியூஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். சப்போஸ் அந்த கண்டினியூஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துடும், அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு அவுட்டர் மோஸ்ட் லூப்புக்கு வந்துடும். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு அவுட்டர் மோஸ்ட்டுக்கு போயிடுது. ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஸோ சி ஹியர், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜே யூ எம் பி அப்படின்னு ஒரு லெட்டரை எடுத்துருவோம். ஸோ என்கவுண்டர் த இ என்கவுண்டர் பண்ணும்போது கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப் மட்டும்தான் ஸ்கிப் பண்ணும். ஸோ இந்த ஸ்டெப் மட்டும் இ அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஆகும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு இட் வில் கம்ஸ் அவுட். ஸோ வெளியில் வந்துட்டு என்ன வெளியில் வராது, இட் வில் ஸ்கிப் த ப்ரோக்ராம் அண்ட் இட் வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் அந்த இ அப்படிங்கிறத ஸ்கிப் பண்ணிடும், அந்த அடுத்த ஐட்ரேஷன் போகும், எம் எடுத்துக்கும் செக் பண்ணும், கண்டிஷன் ட்ரூ, எம்மை பிரிண்ட் பண்ணும், அடுத்த இ வரும்போது அந்த இ வந்து செக் பண்ணும், அந்த இ ட்ரூ ஆகும்போது அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு இட் வில் கோஸ் டு நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். தென் அடுத்தது என்னை வந்து பிரிண்ட் பண்ணும், டீயை வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ எதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 இ வர அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு அண்ட் இட் வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன், மற்ற ஐட்ரேஷன் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணும். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ டெமான்ஸ்ட்ரேட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். I open that example. So this is that example program. Just I run the program here. So I got the result, jump statement except E. So on the E விட்டுட்டு மற்ற எல்லாமே வந்து execute ஆயிருக்கு and end of the program. So this is the output of that particular one. So the next is pass statement. The pass statement in Python programming is null statement. So pass அப்படிங்கிறது எதுக்காக பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா it is for null statement. So pass statement when executed by the interpreter it is completely ignored. So வந்து pass அப்படின்னு கொடுத்தாலே interpreter வந்து execute பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா அது ignore பண்ணிடும். Nothing happens when pass is executed. It result is no operation. So எந்த ஒரு ஒர்க்கும் நடக்காது pass அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே. So there is no operation. Pass statement can be used in if class as well as within loop construct. So pass statement வந்து if class க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் and as well as loop construct ல யூஸ் பண்ணலாம். That means for loop, while loop அதுலயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். When you do not want to any statements or comments within that block to be executed. Suppose எந்த ஒரு statement execute ஆக வேண்டாம் அப்படின்னா I will give the pass. So pass கொடுத்துட்டேன்னா அது எதுவுமே ரன் ஆகாது. So pass, that is keyword pass, just to give the small letter, that is the syntax for pass. So in the program வந்து pass example கொடுத்திருக்காங்க. So first to give the input value, enter any number. So அந்த நம்பர் வந்து இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணி ஏக்கு அசைன் பண்ணிரும். அந்த பர்டிகுலர் நம்பர் வந்து 0க்கு ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா பாஸ் பண்ணிடும். எந்த ஒன்றும் நடக்காது. இட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னா ஜஸ்ட் இட் அது இக்னோர் பண்ணிடும். இக்னோர் பண்ணிட்டு நான் ஜீரோ வேல்யூஸ் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸிட் ஆயிடும். இதே பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து நான் 0 கொடுக்காம சம் அதர் நம்பர்ஸ் கொடுத்தேன்னா the condition is false. So condition is false அப்படிங்கும்போது it will goes to else part. else partல போய் நான் ஜீரோ வேல்யூ இஸ் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். சப்போஸ் ஜீரோவா இருந்தால் எந்த ஒரு ஒர்க்கும் நடக்காது. there is no operation here. சப்போஸ் நான் ஜீரோ வேல்யூவா இருந்தால் மட்டும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னோடனே it will goes to print நான் ஜீரோ வேல்யூஸ் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். So when the above program code is executed, if the input value is 0, there is no action will be performed. Suppose நான் 0 கொடுத்தேன்னா condition true ஆயிடும். True ஆச்சுன்னா pass means there is no operation. எதுவுமே நடக்காது. It will comes out. So வெளியில வந்துடும்.
suppose I will give the non-zero number, so 0 தவிர்த்து வேற எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் it will goes to print, so it will print non-zero value is accepted அப்படின்னு சொல்லி print பண்ணிடும். So just I demonstrate this program. So just we will see the output of this program using Python. So just open this program. So this is the program of this one. So இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணலாம். ஸோ ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் த ரன் மாடியூல். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்டர் எனி நம்பர். ஸோ ஐ வில் கிவ் த non-zero வேல்யூ. ஸோ non-zero வேல்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் ஜீரோ தவிர்த்து நான் சப்போஸ் ஐ வில் கிவ் த 3 நம்பர் 3 அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஸோ it will goes to non-zero values accepted. ஸோ அந்த printed லைனுக்கு போயிடும். பிகாஸ் நான் இங்கே 3 அப்படின்னு கொடுக்கும்போது 3 is equal for 0 செக் பண்ணும். கண்டிஷன் இஸ் false. False means it will goes to print else partல போய் non-zero values accepted அப்படின்னு print பண்ணிட்டு நமக்கு exit ஆகிடும். Suppose I will give the 0. ஸோ நான் இங்கே 0 கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 0 equal to 0 செக் பண்ணும். கண்டிஷன் ட்ரூ means it will goes to pass போது there is no operation. ஸோ எதுவுமே நடக்காது. ஸோ it will goes out of the program. ஸோ command prompt வந்துடும். So this is the pass statement. So the pass statement is generally used as a placeholder. So mostly pass statement எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு placeholderக்காக. When we have a loop or function that is to be implemented in the future or not now, we cannot develop the such functions or loops with the empty body segments because the interpreter would raise an error. So to avoid this, we can use the pass statement to construct a body of that loop. That means does nothing. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காக கொடுக்குறோம். சப்போஸ் ஒரு லூப்பில் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுக்கல அப்படின்னா இட் வில் த்ரூ தி எரர். ஸோ எரர் காட்டும். ஸோ அதுக்காக நான் பாஸ் கொடுத்துட்டேன்னா அது ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் மாதிரி எந்த ஒரு எரரையும் வந்து பாஸ் பண்ணாது. ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறோம். சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, வேல்யூவில் கம்ப்யூட்டர். ஸோ நான் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கொடுக்கல ஃபாரில். ஸோ அப்படின்னா பாஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் பாஸ் கொடுக்காம நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து எரர் காட்டும். ஸோ சப்போஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து வேல்யூ பார்க்கும். ஸோ பார்த்தோன்னே இங்கே எதுவுமே கண்டிஷன் கிடையாது. அப்போ அந்த பாஸ் என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஒரு ஒர்க்கும் நடக்காது. ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் கோஸ் டு பிரிண்ட்டுக்கு போய் எண்ட் ஆஃப் த லூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் லைன் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நோ ஆப்ரேஷன், தெர் இஸ் a null statement. It is mainly used for placeholder. So in this class we discussed jump statement. There are 3 kinds of jump statements used in this Python. There are 3 keywords. One is break, another one is continue, and last we saw about pass statement. Thank you student. Have a nice day.